Okay, so let me go to the next concept. We are working on CSS, right? What are the different kind of CSS? First one, inline CSS. The pan is for inline CSS, internal CSS. Then third one, external CSS. So we already discussed about this. Inline CSS is element specific CSS. Element specific CSS. Element by element we need to write. Internal CSS will be page by page we need to write. External CSS will be throughout application one time CSS we are writing, that will be the .css. Okay. And next coming to the different kind of properties. First we are going to be working with the color property. Color, background color. Color and background color. Color comma background color. Please put some side heading, color comma background. Please put some side heading, color comma background color. Write down something. Color is text color. BG color is background color of elements. Color is text color of element. BG color or background color. BG color is background color of element. Color comma background color will be provided. Color comma background color will be provided in three different ways. Color comma background color will be provided in three different ways. The first one is color with name. Second one is color with RGB combination, red, green, blue, red comma green comma blue combination. Third one is color with hex value. Color with the hex value or hash value. Hash value. Hash value is the combination of hash, okay, so characters and numbers, prefix of hash symbol. Red comma green comma blue, value ranges 0 to 255. So don't confuse, very simple. If you want to provide color property, if you want to provide background color property, three different ways which are going to be available. The one is color with name. The one is color with RGB combination, red, green, blue combination. The one is color with hex value or hash value. Hex value తో కలర్ ఇవ్వచ్చు, RGB తో కలర్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే కలర్ విత్ నేమ్. నేమ్ అంటే రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, ఆరెంజ్, పింక్, ఎల్లో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ద నేమ్ ఉంటుంది. నేమ్ ఇచ్చిన కలర్ వస్తుంది. RGB ఇచ్చి కాంబినేషన్ ఇచ్చిన కలర్ వస్తుంది. హ్యాష్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేసిన కలర్ వస్తుంది. వెరీ సింపుల్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇఫ్ ఐ సే కలర్, ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద టెక్స్ట్ కలర్. టెక్స్ట్కి ఏదైనా కలర్ అప్లై చేయాలి, టెక్స్ట్కి ఏదైనా కలర్ పేస్ట్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ కలర్. Background color nothing but what? If this is the element, board is element. For the complete board I want to paste with red color. The complete board I want to paste with the blue color. Background anamata. Background mottham color maripotadi. That is what actually background icon color. Got it? So let's go with the one program. Then you can understand what is this color, what is this background color. Oka chinna program chedam. Then you get to understand what is this color, what is this background color will be. So I will save the notes.
and notes is going to be saved with save as. మన folder ఏంటి? Desktop full stack 1030. Today date is 21 na? 21/8, and inside this I want to go with the CSS nodes. Everybody got prepared for full day na? Full day ready ayara? Let me go with the color now. New program, save it as color dot HTML. .html is mandatory. Even CSS file aina HTML తీసుకుంటున్నాను చూడండి. Okay, how to prepare HTML? See, Sublime Text లో ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది. In Sublime Text, first you save the file as .html. .html తో సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ యాంగిల్ బ్రాకెట్ లైక్ దిస్. యాంగిల్ బ్రాకెట్ ఇలా ఓపెన్ చేసి HT అని కొట్టండి. HTML కాబట్టి HT is the entry point. లేకపోతే H అంటే H1 తీసుకుంటుంది. HT అంటే HTML తీసుకుంటుంది. HT కొట్టి ఎంటర్ కొట్టండి. ఎంటర్ కొడితే మీకు ఏమవుతుంది? డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HTML will come. డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HTML will come. ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? హౌ టు గెట్ డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ HTML ఒకసారి రాసుకోండి ఆ పాయింట్. ఎవరన్నా సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే if you are using Sublime Text, ఏం చేయాలి? create a new file, save as file.html, ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి HTML తో సేవ్ చేయండి. create a new file, save as file.html, then write HT and enter. Automatically enter చేస్తే ఏమవుతుంది? automatically page block will be created. Page block will be ready. So what is the page block then? Page block ఏంటి అక్కడ? HTML5 అన్నమాట. HTML5 తో ఒక పేజ్ బ్లాక్ రెడీ అయ్యింది. సో ఇదంతా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నో నీడ్ టు రైట్. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు? జస్ట్ నేను ఏం చేసా ఇక్కడ? HTML, దెన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ కలర్. దేనికి ఇద్దాం కలర్? బాడీకి ఇద్దామా? కెన్ ఐ గివ్ బాడీ కలర్? హౌ టు గివ్ బాడీ కలర్? Can I write internal style? How to write internal style? చెప్పండి. Style tag open, style tag close. That is internal style. Internal style is page specific style. Internal style is what? Page specific style. Okay, I want to give color for the body. Body ko color ఇస్తాను చూడండి. Body, access, body. This is called selector. Body ko color ఇస్తాను. ఏమిద్దాం కలర్? Can I give body color red? అంటే బాడీకి కలర్ రెడ్ ఇచ్చాము. బాడీలో అసలు టెక్స్ట్ ఉందా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి? టెక్స్ట్ ఏమైనా ఉందా బాడీలో? మరి రెడ్ కలర్ యాడ్ ఉంది? ఏం లేదు కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ రెడ్ కలర్, యూ నీడ్ టు ప్లేస్ సమ్ టెక్స్ట్. ఏదో ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ పెట్టి. ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ సమ్ టెక్స్ట్, నౌ వాట్ ఈస్ ద బాడీ కలర్? Now body color is red. If you place some element, that element color also red. Why? Because if you are placing something, that should be a child of the body. That should be a contain with the body. మీరు టెక్స్ట్ పెట్టిన, ఎలిమెంట్ పెట్టిన, ఏది పెట్టినా అవన్నీ బాడీలోకి వెళ్తాయి. బాడీ ఈజ్ ద కంటైనర్. బాడీ ఈజ్ వాట్? కంటైనర్. కంటైనర్ కంటైన్స్ విత్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఆ కంటైనర్ లో మీరు ఏది పెట్టినా అది కూడా కలర్ అంతా కూడా సేమ్ కలర్ తీసుకుంటుంది. కెన్ ఐ టేక్ H1 హియర్? పెడదాం H1 వెబ్ డెవలప్మెంట్. H1 ఏంటో తెలుసా మీకు? ఏంటి H1 అంటే? హెడింగ్ ఏనా పక్కా? వాట్ కలర్ హెడింగ్ టేకెన్? రెడ్. ఇఫ్ ఐ టేక్ a paragraph, can I take lorem ipsum?
What is lorem ipsum? Plain text, dummy text. I'm not robot. What is this robot? Robot enti? Enti robot enti? Robot enti? It's a machine. What is robot? Machine kada? It's like a laptop. This is a robot. Robot is also electronic. This is robot. This is robot. Everything is robot. అన్ని రోబోట్లే కదా, మనం కూడా రోబోటే. ఎప్పుడు పెళ్ళైనాక. యా, సో యూ గాట్ కలర్. H1 got some color, paragraph got some color. Why? Because body have some color. Body have some color. Okay. Chal. I don't want color, body color. I want to override my body color with paragraph. Paragraph color is Emidam? Your paragraph is child of the body. Your paragraph is what? Child of the body. Then what? Your paragraph color is overridden with your body color. Body color ante parent color first apply avutundi. Paragraph kuda color ichanu, but paragraph color is overridden with the body color. Body color to paragraph color overridden aitindi. Endukante manam already paragraph rastunnam. Even though sir meer kinda rastaru kabatti kinda automatic blue vastundi sir, ade payina randi red vastundi anta. Yeah, payina randi kinda randi, child is child, parent is parent. Payina randi kinda randi, child is child, parent is parent. Parent first apply, child next apply. Next apply is first visualization. Next apply is first visualization. Parent call first, child call next. Child ni పిలిచాం కాబట్టి child వస్తాడు. ఇంట్లో ఇంటికి వెళ్ళి డోర్ కొడితే ఫాదర్ని పిలుస్తారు, తర్వాత పిల్లాడిని పిలుస్తారు. పిల్లాడిని పిలిస్తే పిల్లాడే వస్తాడు బయటకి. మా అబ్బాయి వస్తున్నాడు కదా, నేనే అవసరం లేదు. యా, దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద థింగ్ ఇస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద చైల్డ్ స్టైల్, ఆటోమేటిక్లీ చైల్డ్ స్టైల్ విల్ కాల్. బాడీని పారాగ్రాఫ్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. లేకపోతే బాడీలో డివ్ పెట్టారు, డివ్లో పారాగ్రాఫ్ పెట్టారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కెన్ ఐ టేక్ అ డివిజన్ హియర్? div ఏంటి ఇక్కడ? what is a div? Div is a container. Div is a container element. Div container element అని మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు చిన్న పని చేస్తాం, బాడీ తర్వాత div ఒకటి రాస్తాం, div కి స్టైల్ ఇస్తాం, div కి కలర్, div కి కలర్ గ్రీన్. now you tell me, body have red color, div have green color, paragraph blue color. What is the output now? Paragraph blue color, H1 is green color. Why H1 green? div లో గ్రీన్ ఉంది, మధ్యలో ఇంకొక పేరెంట్ వచ్చింది కదా. బాడీ అనేది మనకు అసలు ఇప్పుడు ఎక్కడ కనిపిస్తలేదు. Why? Because body have div, div have para, but you are writing different type of styles here. ఫస్ట్ బాడీకి రాస్తున్నాము. ఓకే, బాడీ ఈజ్ అప్లై, ఫైన్. బాడీ లోపల ఏమన్నా చైల్డ్ ఉందా చెక్ చేసుకుంటాం. బాడీ లోపల ఏమన్నా చైల్డ్ ఉందా? యా, వీ హ్యావ్ ద చైల్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ div. div కు కలర్ అప్లై అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద div కలర్? గ్రీన్. దెన్ వీ హ్యావ్ ద పారాగ్రాఫ్ సపరేట్లీ కలర్. పారాగ్రాఫ్ సపరేట్ కలర్. వాట్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ కలర్ హియర్? ఓకే, ఇంకొక చిన్న మ్యాజిక్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఐ డూ సంథింగ్ ఆఫ్టర్ ద div, div అనేది ఒక బ్లాక్ కదా, div అనేది ఒక బ్లాక్. div తర్వాత నేను ఒక H1 రాస్తా, div తర్వాత ఒక H1 రాస్తా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ కలర్ నౌ? రాసేది కలరే, బట్ అది మ్యాజిక్స్ ఎలా చేస్తుందో చూడండి. హౌ ద పేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడ్జస్టింగ్ విత్ యువర్ కలర్స్. హౌ యువర్ HTML పేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడ్జస్టింగ్ విత్ యువర్ కలర్స్. ఆ కలర్ ని ఎలా ప్రిఫర్ చేసుకుంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సార్ కలరే కదా, COLOR, రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఏదో ఇస్తా వచ్చేస్తుంది అంట.
దట్ ఈస్ ఓకే ఫైన్. మీరు రాయడం సింపులే, అది ఎలా వస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. అది బాడీలో రాస్తే ఎలా వస్తుంది, బాడీలో ఉన్న డివ్లో రాస్తే ఎలా వస్తుంది, డివ్లో ఉన్న పారాగ్రాఫ్కి రాస్తే ఎలా వస్తుంది. ద లోడింగ్ ఆఫ్ ద స్టైల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. అదొక్కసారి ఆ పేరెంట్ లెవెల్ చైల్డ్ లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ అర్థమైతే సిఎస్ఎస్ని ఆడుకోవచ్చు. పేరెంట్ లెవెల్ని, చైల్డ్ లెవెల్ని, సబ్ చైల్డ్ లెవెల్ని, గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ని ఇవన్నీ మీరు రాయడం అలవాటు అయితే సిఎస్ఎస్ని ఆడుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ గాట్ ఇట్. నౌ ఐ హ్యావ్ ద H1 ఆఫ్టర్ ద డివ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, లాస్ట్ H1కి ఏ కలర్ వస్తుంది? ఈజ్ ఇట్ పక్కా? చూద్దాం. గుడ్. వై రెడ్ కలర్? దట్ ఈస్ నాట్ అండర్ ద డివ్, రైట్? అసలు ఆ డివ్ స్టైల్తో మనకు అప్పుడు పని లేదు. డివ్ స్టైల్తో పని లేదు. బట్ డివ్ స్టైల్ లేకపోతే డివ్కి పైన ఏముంది? బాడీ ఉంది కదా. సో బాడీ కలర్ కాట్ అప్లై. అదే మీరు బాడీకి అసలు ఏ కలర్ రాయలేదు, దెన్ బ్లాక్. డిఫాల్ట్ ఈస్ బ్లాక్, రైట్? డిఫాల్ట్ ఈస్ బ్లాక్. బ్లాక్ ఈజ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ కలర్. బ్రౌజర్ కలర్ బ్లాకే కదా. మీరు అసలు బాడీకే ఏ కలర్ రాయలేదండి. కొద్దిసేపు అనుకుందాం. అసలు బాడీకి కలర్ రాయలేదు, తీసేసాం. ఐ డోంట్ రైట్ ఎనీ బాడీ కలర్ నౌ. బాడీకి అసలు కలరే రాయలేదు, దెన్ బ్లాక్. మళ్ళీ డివ్ పని డివ్ చూసుకుంటాం. డివ్ ఇస్ హ్యావింగ్ గ్రీన్. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ద పారాగ్రాఫ్, అసలు పారాగ్రాఫ్ కి నేనేం కలర్ రాయట్లేదు. లెట్ మీ డూ బ్లూ ఆఫ్, దెన్ గ్రీన్ బ్లాక్, గ్రీన్ బ్లాక్. గోట్ అండర్స్టాండ్? ఫ్లో అర్థం అవుతుందా? ఎక్కడ రాస్తే ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది? పేరెంట్ ఎలా, చైల్డ్ ఎలా, సబ్ చైల్డ్. సో ఫైనల్లీ యూ నీడ్ టు గెట్ అండర్స్టాండ్ పేరెంట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. తర్వాత పేరెంట్ లో ఉన్న చైల్డ్, దాని తర్వాత గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. బట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద స్టైల్, ఆటోమేటిక్లీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లే ఇన్ ద బ్రౌజర్. If grand children having some specific style, that is going to be apply on the browser. Grand children ki style lekapothe checking with the parent. A parent kuda style lekapothe checking with the super parent. Adi kuda lekapothe go to the browser. So ee program ardhamaithe meeku oka flow ardhamaitadi. CSS ela rayali rastundi manam chinna property, that is called color. బట్ కలర్ అయినా, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అయినా, ఫాంట్ స్టైల్ అయినా, ఫాంట్ వెయిట్ అయినా, ఇంకా రాసే ప్రతి ప్రాపర్టీ ఈ ఫ్లోలో ఫాలో అవుతాయి. ఈ పర్టికులర్ ఫ్లోని ఫాలో అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆ ఇంజెక్షన్ ప్రాసెస్. ఇంజెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి? We are going to be injecting CSS to the HTML, but how we are going to be injecting? How injection is applying? Is it clear? Right? సో ఏమో ఇంకా కొంచెం సైలెంట్గానే ఉన్నారు. అర్థమైంది అంటే ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. వాట్ ఇట్ ఆర్? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. రైట్ డౌన్. యా చెప్పు, బాగా చెప్పు. ఇదా ఇంకా చెప్పలే, నేను చెప్పా. కామెంట్స్ ఇంకా నేను చెప్పలేదు కదా. చెప్పానా సిఎస్ఎస్ కామెంట్స్? నెక్స్ట్ వస్తుంది, ముందు రాసుకో. HTML ఎలా పెట్టాం కామెంట్స్? HTML కామెంట్స్ చెప్పలేదా? చెప్తా. ఫస్ట్ ఇది రాసుకోండి. రిటనా? ఓకేనా? Can I go for the next one? రాయండి మరి. Type. ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇస్ CSS type, not HTML type. ఆ పర్టికులర్ బ్లాక్ వరకు వేరే టైప్ లోకి వెళ్తుంది, ఎందుకంటే ఈ కోడ్ అంతా CSS కదా. ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో, స్టైల్ ఓపెన్, స్టైల్ క్లోజ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ వరకు CSS టైప్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ టెక్స్ట్ బై. రాస్తుంది టెక్స్టే కదా, క్యారెక్టర్సే కదా. స్లాష్ టైప్ ఇస్ CSS. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనుకోండి, టెక్స్ట్ బై
టెక్స్ట్ బై జావాస్క్రిప్ట్. ఇది జావాస్క్రిప్ట్ కంటెంట్. సపోజ్ జావాస్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ console.log. ఓకే, లైట్ మీ రైట్ జావాస్క్రిప్ట్ హియర్. అలర్ట్, ఓకే, ఇది జావాస్క్రిప్ట్ అమ్మా. ఓకే, జావాస్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ లైక్ అలర్ట్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. If I go and execute the browser, I got alert box. How this alert box is coming from? HTML కాదు ఇది, CSS కూడా కాదు, but this is JavaScript. On top of the page, JavaScript is working now. చిన్న alert అంతే. That is what actually text by CSS is. That is actually text by JavaScript is. ఇక్కడ చెప్పాం కదా, doc type is HTML. ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం HTML డాక్యుమెంట్ అని అర్థం. Please write down. If you go and clear, I'll go for the next one. ఇక్కడ ఏం రాయొద్దు, పారాగ్రాఫ్ లో ఏం రాయొద్దు. ఏం రాస్తారు ఇక్కడ? డమ్మీ టెక్స్ట్. ఇది ఒక డమ్మీ టెక్స్ట్ పెట్టేసి ఒక పని చేద్దాం. సో ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్వర్డ్స్ వీ డోంట్ రైట్ నోట్స్. నోట్స్ అంతా ఇక్కడ నేను రాసేస్తాను, పంపించేస్తాను, తర్వాత రాసుకోండి కూర్చొని. రేపు సండే కదా, కూర్చొని ప్రశాంతంగా పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసుకొని మొబైల్లో నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ యువర్ నోట్స్ నౌ. ఇక్కడే రాస్తాను. ఒక నోట్స్ అని ఇక్కడ పెట్టా కదా, సిఎస్ఎస్ నోట్స్ అని పెట్టా కదా, ఇక్కడ రాసేస్తాను. దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి షేరింగ్ విత్ యూ యాజ్ అ పీడిఎఫ్. ఆ పీడిఎఫ్ని మీకు తర్వాత నోట్స్లో రాసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఈరోజు సిఎస్ఎస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి జావాస్క్రిప్ట్ కూడా కొంతవరకు చెప్పుకోవాలి. I just want to merge the 2 batches from Thursday నుంచి రెండింటిని మెర్జ్ చేస్తున్నాను. I'm not having the classes for Monday, Tuesday, Wednesday. నేను Monday, Tuesday, Thursday, sorry, Monday, Tuesday, Wednesday I'm not available. I'm going to be merging 3 batches, so 2 batches from Thursday. వేరే ముందర బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, 11:30 బ్యాచ్, 12:30 బ్యాచ్, వాళ్ళు కూడా మీతో మ్యాచ్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఎంతవరకు అయిందో అంతవరకు మిమ్మల్ని వాళ్ళు లాగేస్తారు, అక్కడ వరకు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాయి. సో థర్స్డే నుంచి యాజ్ యూజువల్ మార్నింగ్ 10:30 మీ క్లాస్ టైమింగ్స్ మీ 10:30కే వాళ్ళు కూడా వచ్చి మీ దాంట్లో కూర్చుంటారు. ఓకే, దట్స్ ద ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో ఏం చేసాం కలర్లో? ప్రస్తుతానికి కలర్లో ఏం చేసాం? జస్ట్ సింపుల్ కలర్ ఇచ్చాం, అంతేనా? Okay, can I delete all these things? Can I delete all this div color, paragraph color, and this one? ఇవంతా తీసేస్తున్నాను, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్. స్క్రిప్ట్ కూడా అవసరం లేదు. ఇక్కడ బాడీ హ్యావ్ వాట్ కలర్ ఆఫ్ బాడీ నౌ? Then I'm going to be taking H1 simply. H1 web development. This is my simple H1, guys. After that, I'm going to be taking one more H1. Just observe very clear. I'm taking this one is H2. This one is H2. H1 is there, H2 is there. కొంచెం careful గా observe చేయండి. తర్వాత H3. I'm taking H3. How many headings I'm taking? H1, H2, H3. Now H1 color ఏమిద్దాం? బ్లూ ఇద్దామా? బ్లూ. Now H2 color with RGB, red green blue combination. Okay, so if you want to get RGB functionality properly, you can go with Google and check for color picker. What is that? Color picker. Google లోకి వెళ్ళి కలర్ పిక్కర్ అని సెర్చ్ చేయండి. అండ్ యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కలర్. ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా ఒక కలర్ ని పిక్ చేయండి. కెన్ ఐ చూస్ దిస్? ఏమంటారు దీన్ని? పింకా, రాణియా? రాణి కలర్. తెలుగులో చెప్పాలి రాణి కలర్ అంటే. రాణి కలర్ అది ఏం కలర్? ఏదో. సో
This is what actually I'm taking with RGB. What is RGB value here? What is the RGB value? 171, 22, 89. I told you RGB combination between 0 to 255. RGB అనేది 0 కి 255 కి మధ్యలోనే ఉంటది. ఆ రేంజ్ కిందకి పోదు పైకి పోదు. Okay, so I'm taking RGB values here. Just paste here. RGB values. Red, green, blue combination. What happened? Copy అవ్వలేదా? 171, 22, 89. 171, 171, 22, 89. That is RGB value for the H2. That is the RGB value for the H2. Next, H3. H3 having hash value. The color with hash. Okay, hash value ఏమి ఇద్దాం? Different value ఇద్దాం. ఈసారి ఇక్కడికి వెళ్దాం. రెడ్ లోకి వెళ్దాం పూర్తిగా. ఇక్కడికి వెళ్దాం. What is the hash value for this? ఇక్కడ ఉంది చూడండి. X value. X value ఇక్కడ ఉంది. So just copy the X value. Paste here. What is the X value? Combination of characters and numbers. Color ki multiple forms ఉంటాయి. Color formed with name. 250 into 250 into 250. 250 కి మూడు కలర్స్ ఉన్నాయి. సో 250 లో రెడ్ ఉండాలి, 250 లో గ్రీన్ ఉండాలి, 250 లో బ్లూ ఉండాలి. సో మొత్తం కాంబినేషన్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 255 into 3. 255 into 3. How many colors will come? Red, green, blue combination. How many colors will come? 765 colors will come. కాంబినేషన్ తీసుకుంటే ఎన్ని కలర్స్ వస్తాయి? 765 కలర్స్ వస్తాయి. 765 కలర్స్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం. సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో కానీ మొబైల్ డెవలప్మెంట్ లో కానీ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫాలోయింగ్ విత్ RGBs అండ్ X వాల్యూస్. కలర్ ఏదో కొన్ని కలర్స్ నేమ్స్ మనకు తెలిసినవి ఉంటాయి. మిగతావన్నీ కూడా RGBs అండ్ X values. Why? Because you can able to choose any combination like transparencies, multiple combinations. ఇదన్నీ కాంబినేషన్స్ అమ్మా. చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ దాకా ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ దాకా ఉన్నాయి. సో దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ ఐ హ్యావ్ టు చూస్. వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో యూ బెటర్ గో విత్ X value or RGB value. When I come to CSS3, I will tell you what is HSV value, what is CMYK value, what is this HSL value. ఇవి CSS3 లో వస్తాయి. Hue, saturation, lightness. HSL means what? Hue, saturation, lightness. ఓకే, సో అవి అక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఇక్కడ hue, saturation, velocity. Hue, saturation, velocity మనం అక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఇప్పుడు అవసరం లేదు. అవి ప్రస్తుతానికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మూడు ప్యాటర్న్స్. ఒకటి కలర్ విత్ నేమ్, కలర్ విత్ RGB, కలర్ విత్ హ్యాష్ కోడ్స్. ఓకే, రన్ చేద్దామా? సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్? ఇది అవుట్పుట్ తీసేసామా? ఓపెన్ ఇన్ బ్రౌజర్. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్? 3 different colors. First one is color with name, second one is color with RGB, third with color with hash value directly. Next I will go for the background color. New, save it as bg color dot html. So first ఈ కలర్ ని ప్రోగ్రామ్ ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను మీ నోట్స్ లో. కాపీ హియర్ and we are working on colors, right? colors.html. colors.html కి ఇక్కడ నోట్స్ పెట్టేస్తాను. తర్వాత మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. I'm not giving the notes right now. And next one is bg color. So this is bg color. bg color means what? background ena h1 web development. Copy it, paste it. 3 H1s I am taking. Why? Because I need to give 3 patterns: color with name, color with RGB, color with X value. Can I write inline style? Background color. Okay, background color something like a light gray, light blue, whatever. Background color light blue. Background color what? Light blue. Then second one, style attribute, background color
background color, RGB functionality. RGB, take RGB, ఏదో ఒక మల్టిపుల్ attribute RGB తీసుకుందాం, కొంచెం ప్లెయిన్ కలర్ తీసుకుందాం. this 155, 166, 129. This is RGB. And last one, H1, style, background color, colon, ఇంకొక light color తీసుకుందాం. Can I take this one? Okay, what is the X value? Copy it, paste here. Okay, then fine, execute it. Where is the background, guys? Where is the background? The complete H1 is taking some background color. Now background color got applied. Is it clear? So ilane background color anitiki pettochu. I am just giving example with H1. H2 kaina ante, H3 kaina ante, H6 kaina ante, paragraph kaina ante, division kaina ante, form kaina ante, table kaina ante. The element selection is different. సార్ మీరు ఓన్లీ H1 కే చెప్తున్నారు కదా అంటే ఎగ్జాంపుల్లో ఒకదానికే చెప్తా. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ థింగ్స్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. టేబుల్ తీసుకోండి, టీఆర్కి అప్లై చేయండి. ఒక డివ్ తీసుకోండి, డివ్కి అప్లై చేయండి. టేక్ అ ఫామ్కి అప్లై చేయండి. ఫర్ ఎవ్రీ HTML ఎలిమెంట్ background color is one property. Background color is applying for the background of the element. Color is the property applying for the text color. Text color is different, background color is different. You got to understand, I think so. ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నోట్ పాయింట్. రెండు కలర్ అనే పేరు ఉంది, బట్ కలర్ ఇస్ డిఫరెంట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, కలర్ అంటే మనం వేసుకున్న షర్ట్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే మనకున్న కలర్, బాడీకి ఉన్న కలర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ పుట్ సమ్ సైడ్ హెడింగ్. మీరేం రాయట్లేదు కదా, నో ప్రాబ్లం. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ వన్ ఇస్ బైజీ కలర్, రైట్? బీజీ కలర్. So I'm going with one more property now. Just carefully observe. The next property is text align. Text align property. Text align lo three type of alignments unnai. One is the left, one is the right, one is the center. Left, right, center. Ante మూడు ఉంటాయి. Then one more thing is inherit, one more is initial. Left alignment, center alignment, right alignment. ఇంకొకటి ఉంది justify. I will tell you how the text is going to be arranging left side towards left side, how the text is going to be arranging towards right side, how the text is going to be aligned center, how the text is justified mode. Justified mode is, I will show. Save it and I will prepare a new program. Save it as text align property. Text align dot HTML. Okay, let it be. So idantha naku Google ichantha avasam ledu. Let me take a paragraph. Paragraph ki text తీసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? Lorem Ipsum. Copy it, paste. So I have a simple paragraph right now, guys. Okay, let me have how many paragraphs? 1 2 3 4. ప్రస్తుతానికి 4 తీసుకుంటాను. First paragraph, style, text align, left పెడదాం. By default left. If you are not defining any property, so note point here. If I am not defining any property, by default ఏం తీసుకుంటుందంట? లెఫ్ట్. మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే అది డిఫాల్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటుంది. మీరు ఇచ్చినా ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తున్నా నేను? లెఫ్ట్ ఇస్తున్నా. ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా బై డిఫాల్ట్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటుంది. అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ లెఫ్ట్ తీసుకుంటాయి. చూపినా టువర్డ్స్ ఎటు జరిగినాయి అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ లెఫ్ట్ నుంచి. ఎందుకంటే మీకు థర్డ్ లైన్ లో క్లియర్ అర్థమవుతుంది.
థర్డ్ లైన్ లో క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్, జస్ట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ స్టైల్ అండ్ టెక్స్ట్ అలైన్. కెన్ ఐ డూ సెంటర్? Can I do center? If you have single property, just go with semicolon. Third property, style, text align, right. Understand? Just name of the value getting changed. Property same, text align. Kapate property value change avutundi. Okatemo left, okatemo right, okatemo center. Inkokati enti? Justify anna kada. Okay. Text align, style kada. Style, text align. Justified content. What is the justified content? I will show. Now you execute it. What happened? First one towards left, second one center. Adjustment center ki vellipoyinayi. Complete 3 lines of the code or 4 lines of the code adjusting center of the page. Third one right ki lageskunnadu. Adjustment is actually from the right side, so right ki lageskunnadu mottam text ni. Fourth one justify. What is the difference between the left and justify? Koncham observe cheyandi. Left lo if you have the big word, edanna pedda word unte adi actually ga automatic ga kinda line ki vastundi. If you have the printer big line, right, big word koncham pedda word adi aa word akkada adjust avaledu. End of the page, the word is not adjusted automatically, it come down. A space waste avutundi kada mari. Ikkada oka 3 letters so 4 letters so padtayi, but a space waste ayindi kada. So instead of wasting that particular space, justify is going to be adjusting those particular spaces, justifying the content. Meer word pad lo chustaru. Word pad lo rasedappudu left alignment, center alignment, justify mode okti untadi. Justify mode ante anni lines untayi, similar lines ఉంటాయి. The similar lines is your justified mode. So my content is going to be adjusting with the justified mode. Max newspaper creation, newspaper రాసేటప్పుడు justified రాస్తారు. Why justified they are writing? Ugly ఉండదు. When you have the lot of text, it is not getting ugly. Neatly adjusted with the complete rows. Rows అన్ని కూడా proper adjust అవుతాయి with spaces and all. Got it? ఇంకేమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా లెఫ్ట్ కి జస్టిఫై కి? లెఫ్ట్ లో ఫస్ట్ లైన్ లో కొంత స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది, ఆ స్పేస్ వేస్ట్ అవ్వకుండా జస్టిఫైడ్ ఇచ్చాం. జస్టిఫైడ్ అంటే ఇలా. నెక్స్ట్ ఇంతవరకు ఓకే సార్, 4 ప్రాపర్టీస్ ఫైన్, వెరీ ఫైన్. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఇన్హెరిట్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ ఎలిమెంట్. పేరెంట్ ఎలిమెంట్ కి ఏ స్టైల్ అయితే ఉందో అది ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. When I say inherit, it is going to be taking the style from parent element. I will tell you. Next, initial is what? Browser default style. Okay, ఇప్పుడు చెప్పండి initial అంటే ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఏం అప్లై అవుతుంది? Initial అంటే browser default ఏముంటుంది? I told you already, left. Browser default is what? Left. Automatically it is going to be adjusting with the left. But inherit ante from parent it is going to be inherited by. Okay, let me show. I come to down lo em chestha ante oka chinna div pedta. Can I put div? Div is the parent now. Div is what type? Parent. Div lopala paragraph pedta and take the paragraph content here. For that div ఉంది ఇక్కడ, div కు స్టైల్ ఇద్దాం. div స్టైల్ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్. div కి ఏమి ఇచ్చాను? సెంటర్ ఇచ్చా. పారాగ్రాఫ్ కి ఏమి ఇద్దాం ఇప్పుడు? పారాగ్రాఫ్ కి ఏమి ఇద్దాం? ఇన్హెరిట్. If I say paragraph, this paragraph inherit, but this inherit is going to be a style of. Exactly. Why inherit is going to be taking center now, which is having some parent called div. Div have center style. Right? Automatically this particular paragraph also taking center style. Okay, good.
Fine. What happened? Inherit what happened? Inherit ఏం తీసుకుంది? సెంటర్ తీసుకుంది. కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్హెరిట్ ఇనిషియల్ మళ్ళా వస్తాయి మనకి. ప్రతి ప్రాపర్టీకి ఇన్హెరిట్ ఇనిషియల్ ఉంటాయి. సో కమింగ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో ఇన్హెరిట్ ఇనిషియల్ విల్ కమ్. Whenever inherit you can see, don't confuse with inherit. Inherit is actually parent level. Initial is browser default. Okay, let me go with initial last. Initial is done. Initial enti basically suppose ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా బయట రాస్తానా ఇనిషియలా ఇన్హెరిటా? ఇన్హెరిట్ అంటే ఏం తీసుకుంటుంది? బాడీ తీసుకుంటుంది. బాడీకి ఏముంటుంది? డిఫాల్ట్ గా లెఫ్టే కదా. బాడీకి ఏముంది? ఏం లేదు అసలు యాక్చువల్ స్టైల్. బాడీకి ఏమైనా రాసావా? బాడీకి ఏం రాలేదంటే బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ అవుట్ రాశాను, ఇన్హెరిట్ అవుట్ బయట రాశాను, బయట ఇన్హెరిట్ రాశాను, అండ్ బయట కూడా ఇనిషియల్ రాశాను, ఇనిషియల్ రాశాను. బయటకు వచ్చాము. ఇప్పుడు డివ్ నుంచి బయటకు వచ్చాను చూడండి. డివ్ నుంచి బయటకు వచ్చాము. వన్ ఈజ్ ద ఇన్హెరిట్, వన్ ఈజ్ ద ఇనిషియల్. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి వాట్ ఇట్ విల్ టేక్. both are left, both are moving to left. ఎందుకంటే బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ ఇనిషియలే, బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ ఇన్హెరిట్. ఎందుకంటే ఇది ఇన్హెరిట్ బై బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ ఎంత తీసుకుంటుంది? బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ హ్యావింగ్ లెఫ్ట్ రైట్, ఆటోమేటికల్ ఇన్హెరిట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ ఓన్లీ, అండ్ ఇనిషియల్ మీన్స్ బోత్ లెఫ్ట్ ఓన్లీ. బట్ ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ మారింది, ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ మారింది. ఎందుకు మారింది? పేరెంట్ మారింది కదా. ఐ గాట్ ఇంజెక్టెడ్ అనదర్ పేరెంట్. ఇక్కడ బాడీ లెవెల్లో ఇంకో పేరెంట్ని అడ్జస్ట్ చేశాను. ఏం పేరెంట్ అది? డివ్ అనే పేరెంట్ యాక్చువల్లీ యాడ్ చేశాను, అందువల్ల చేంజ్ అయింది. గాట్ ఇట్? అండర్స్టాండింగ్? కన్ఫ్యూజింగ్? ఏం పేరు? రుచిత, సుచిత, రుచిత. అర్థమవుతుందా? బ్రేక్ తీసుకుంటారా? తీసుకోండి 10 minutes. 11:36 కదా, 11:36 కదా, 11:45, 11:47 I'll start till 1:30. 1:30కి go for lunch, half an hour break, 2 o'clock I will start. So we have to finish complete syllabus. ఇక్కడ దాకా స్లోగా ఉంది కదా క్లాస్. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఇనిషియల్ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే లోడింగ్ ప్రాసెస్ అవన్నీ అర్థం కావాలి కదా. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, క్లియరా? మంచిగా వెళ్ళండి. Okay, so let me go with the next one. Let me go with the next one. Next one is very simple one. So we done with the text alignment property. We done with the text alignment property, and we done with the color property, background color property. Okay, the next one very important, style preference. Style preference. So style preference lo emaitudante, for example, if I am having inline style, if I am having inline style రాసాము అనుకుందాం. తర్వాత we are writing internal style, we are writing external style. 3 type of styles రాస్తే which is the first preference to you? Which is the first preference to you? So preference అనేది ఏం తీసుకుంటది? బ్రౌజర్. చాలా ఇంపార్టెంట్ style preference. Why? Because we have 3 type of style sheets, right? One is inline, internal, external. మూడిట్లో స్టైల్ రాస్తే ఏది తీసుకుంటది? Very big question and very important also. So let me go with one more file now. Save it as style preference. Style preference. Preference.html. So very simple, straightforward. 3 type of style రాద్దాం. So this is what actually H1 is. H1 అనేది ఒకటి తీసుకుందాం. And H1 is having web development ఏదో ఒకటి రాయండి లోపల. So what is the default style? What is the default style of H1? Black color. H1 ki default ga black color. Now I try to provide 3 type of styles.
First style is what? Inline style. So style, let me give color, which will be the red color. Now what is the output of the H1? Obviously red. Why? Because you have color called red. That is inline style. If I apply internal style, H1 color blue, H1 color blue. What is the output of this? Red only. If I apply external అంటే ఏంటి? మనం పక్కన ఒక ఫైల్ రాయాలి కదా. New file I need to create. Okay, creating a new file now. It will be something like a file.css. We are going to be preparing an external file now. That will be the file.css or mystyle.css, whatever it may be. The name is your wish. mystyle.css. And ikkada h1 color green. H1 color green. I'm trying to accessing the external style also right now. I'm trying to accessing the external styles also here. So how to access external style? Link relevant style sheet. Type is text by CSS. href is what? mystyle.css. What is the name I given? What is the name I given? mystyle.css. mystyle.css without spelling mistake, right? Rasin tarvata access it. So how many styles I'm accessing right now? How many styles I'm accessing right now? 3 styles. One is external, one is internal, one is inline. Which is output? What is output 5? Inline is the output. So finally we got to understand inline style is the first preference to the browser. Inline style is the first preference to the browser. Okay, so write down something here. So inline style is the first preference to the browser. First preference to browser. ఒకవేళ ఇన్లైన్ స్టైల్ మీరు రాస్తే కంపల్సరీగా అదే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది బ్రౌజర్. ఒక ఎలిమెంట్ కి ఇన్లైన్ స్టైల్ రాశారు అంటే కనుక దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ టు ద బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ కి అది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్లైన్ స్టైల్. అసలు నాకు ఇన్లైన్ స్టైల్ ఇష్టం లేదు, నేను రాయట్లేదు. దెన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ ఇన్లైన్ స్టైల్. నా ఇప్పుడు చెప్పండి, which style will apply? I have two now. First one is what? This is what actually internal style. Just I will give comment. And this is what? External. This is external style. I'm just giving comment, HTML comment. This is okay. One is internal, one is external. Which is the output? It is going to be giving blue or it is going to be giving green. Blue, green. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పనిచేస్తుంది. రెండు ఉన్నాయి కదా. రెడ్ అయితే పీకేసాం, ఇన్లైన్ పీకేసాం. ఇన్లైన్ పీకేసినప్పుడు రెండు ఉన్నాయి, బట్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పని చేయాలి కదా. ఏది పని చేస్తుంది? యువర్ ఇమాజినేషన్. మీ ఇమాజినేషన్ ఏంటి? Internal is loading first, then external is loading second. Loading second is first preference to the browser. Line by line execution. So internal style loading from second, external style loading from 6. 6 is the last one, right? Last one is the first preference to the browser. Now external will come. External is what? mystyle.css. mystyle.css like color undi, green color. Now what is the output? You can imagine. Green. Why green color came? Em ledu. Why green color came?
6th లైన్లో ఉంది కాబట్టి, అంటే నెక్స్ట్ లైన్లో ఉంది కాబట్టి గ్రీన్ వచ్చింది. అదే దీన్ని ఎత్తి కింద పెట్టండి, దీన్ని ఎత్తి కింద పెట్టండి. ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంటర్నల్ లోడ్ అవుతుంది. లైన్ చేంజ్ చేశారు, ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్, సెకండ్ ఇంటర్నల్. నౌ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? బ్లూ. ఆబ్వియస్లీ బ్లూ. వై? లాస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అన్నట్టు, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అన్నట్టు. సో లాస్ట్ ఈజ్ బ్లూ, లాస్ట్ లైన్లో బ్లూ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటికలీ బ్లూ ఈజ్ గోయింగ్ in first preference. Now output is blue. Now you got to understand, if I'm not having inline style, it will check internal and external line by line execution. It will check internal and external line by line execution. ఎప్పుడు ఇన్లైన్ లేని పక్షంలో, ఒకవేళ ఇన్లైన్ లేకపోతే అది ఇంటర్నల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ కానీ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇంటర్నల్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ నుంచి ఏది లాస్ట్ లైన్లో ఉందో అది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్తుంది. మీరు రాస్తున్న లైన్ ప్రకారం ఏది లాస్ట్ లైన్లో రాస్తారో అది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్తుంది. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ కూడా లేదమ్మా నా దగ్గర కొద్దిసేపు అనుకో. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? ఆబ్వియస్లీ గ్రీన్, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఉంది కదా. ఏదో ఒకటి స్టైల్ అయితే అప్లై అవుతుంది, ఇంజెక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఇంజెక్ట్ అయ్యేదే మీకు అవుట్పుట్. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ గ్రీన్. ఉన్నది ఒకటే కదా, ఉన్నది ఒకటే, అసలు ఇన్లైన్ లేదు, ఇంటర్నల్ లేదు, ఉన్నది ఒకటే ఎక్స్టర్నల్, అదే వస్తుంది. గాట్ మై పాయింట్ నౌ? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్టైల్ షీట్ లోడింగ్. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద కలర్ రెడ్. ఇక్కడ ఇది కూడా ఇస్తాను. Now you need to understand properly. If inline style is there, inline style is first preference. If inline style is not there, it will go for internal or external by line checking process. Okay, I'm writing the notes here. Okay, inline style is the first preference. Then if condition, if inline is not there, inline lekapothe, if inline is not there, it will check for HTML, check for, it will ante it ante enti akkada HTML page. Okay, it will check for internal and external line by line process. Okay, next point, last line of the style sheet. Last line of the style sheet is first preference to the browser. Last line is first preference to the browser. ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. This is the concept actually. This is the concept. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇన్లైన్ ఉంటే ఇన్లైన్ తీసుకుంటుంది, ఇన్లైన్ లేకపోతే ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్. లెట్ మీ రైట్ అ సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్. ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసి వదిలేస్తాను. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ స్టైల్ ప్రిఫరెన్సెస్. ఈ స్టైల్ ప్రిఫరెన్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టి. సో ఇదొక ప్రిఫరెన్స్ మోడ్. ఇంకొక ప్రిఫరెన్స్ మోడ్ ఏంటి? పేరెంట్ లెవెల్, చైల్డ్ లెవెల్. పేరెంట్ లెవెల్లో ఉండి చైల్డ్ లెవెల్లో ఉంటే చైల్డ్ లెవెల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. మనం ఆల్రెడీ ఆ ప్రిఫరెన్స్ చూసాం. దిస్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ స్టైల్ టైప్ ప్రిఫరెన్స్. 3 టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి. ఇన్లైన్ ఉంది, ఇంటర్నల్ ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ ఉంది. ఈ 3 టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా లోడ్ అవుతుంది? ఈ లోడింగ్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ప్రాపర్టీస్ ఎలా నేర్చుకుంటాం. ప్రాపర్టీ ఏముంది? టెక్స్ట్ ఐఫోన్ అలైన్ అంటే టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ అవుతుంది, కలర్ అంటే కలర్ వస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐఫోన్ కలర్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వస్తుంది. Properties everybody can able to easily understand, but loading preferences you have to understand. This is in-depth CSS. Nobody is going to be telling you how to load these particular different kind of styles. ఎవరైనా CSS క్లాస్ చెప్పాలి అంటే ప్రాపర్టీస్ రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దట్. ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా మనం హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్లో నేర్చుకోవచ్చు.
That is not a way. The way is important way is how to load these particular styles to the HTML. Injection ఎలా జరుగుతుంది, ఇలా వస్తే ఎలా, అలా వస్తే ఎలా, మల్టిపుల్ రాస్తే ఎలా, రెండు రాస్తే ఎలా, ఒకటి రాస్తే ఎలా, బ్రౌజర్కి ఏది వెళ్తుంది. సో ఐ వాంట్ టు చెక్ విత్ యువర్ CSS నాలెడ్జ్. నేను చెక్ చేస్తే ఇలా చెక్ చేస్తాను. కలర్ రాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రాయి అంటే మీరు రాస్తే వెళ్ళిపోతే CSS మీకు వచ్చు అని నేను మార్క్ అయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ మార్క్. రెండు స్టైల్స్ పెడితే ఏది లోడ్ అవుతుంది అని అడుగుతాను, మూడు పెడితే ఏది లోడ్ అవుతుంది అని అడుగుతాను. సో in-depth knowledge of the CSS is very, very important. How this particular style is going to be injected to the browser is very, very important. Okay, now ఈ పాయింట్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ పాయింట్స్ ఒకసారి రాసుకోండి అండ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. I'm going to be writing the program here. This is the program for you and this is HTML file, right? This is HTML file and CSS file కింద రాస్తున్నాను చూడండి. CSS file. CSS file అంటే external CSS. External CSS ఇక్కడ రాస్తున్నాను. This is the external CSS I am going to be providing there. అది ఒకసారి రాసుకోండి. మీరు క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు పేర్లు మీ ఇష్టం వచ్చిన పేర్లు పెట్టుకోండి, బట్ కంటెంట్ అయితే ఇది పెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ CSS పేరు ఏంటి? What is the CSS name? mystyle.css. అది పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ లోడ్ చేస్తుంది మీరు mystyle.css. మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ mystyle.css అని పెట్టుకోండి, లేకపోతే మీ ఇష్టం వచ్చిన పేరు పెట్టుకోండి. అప్పుడు ఆ పేరు ఇక్కడ మార్చుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. Whenever you are doing practice with these particular programs, you follow with the names, file names. Next, style preferences you got to understand and I will draw the diagram now. So browser is the first preference. Browser first preference కదా, ఏది లేకపోతే బ్రౌజరే, అంతేనా? ఏది లేకపోతే అన్నమే తింటాం, అంతేనా? జొమాటో లేదు, స్విగ్గీ లేదు, ఏమీ లేవు, KFC లేదు, ఏం తింటాం? అన్నం తింటాం. అది కూడా లేకపోతే, అన్నం కూడా లేకపోతే ఏం చేస్తాం? బిర్యానీయా? వాటర్. అవి కూడా లేకపోతే కామ కూర్చుంటాం. బ్రౌజర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. బ్రౌజర్ తర్వాత దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది? లోడింగ్ ఆఫ్ ద స్టైల్స్. లోడింగ్ ఆఫ్ ద స్టైల్స్ చెప్పండి. ఇన్లైన్. If inline is not there, we'll go to the internal external. So I will write the numbers here. Numbers రాస్తాను. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ డబ్బాలు వేసుకుందాం. And this is actually CSS preference. CSS preference అనే ఒక చిన్న డబ్బా గీసాను. So you got understand how the things are going to be happening. Okay, so this will be now internal. This will be go internal and this will be the external. Okay, so here first external, tarvata internal. ఇప్పుడు చెప్పండి, నెంబర్స్ మీరే చెప్పొచ్చు. How the numbers will be, how the preferences will be. Browser is the first preference. Browser తర్వాత inline ఉంటే second preference. Now third preference is going to be different now. Now what is the third preference here? ఈ రెండింటి నుంచి third preference ఏంటి? This is having third preference. ఇక్కడ third preference ఏంటి? ఈ రెండింటి నుంచి ఈ రెండు రాస్తాయి. ఒకవేళ ఈ రెండు మీరు రాస్తున్నట్లయితే దీని నుంచి థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంటర్నల్. ఇక్కడ నుంచి థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్. ఎందుకంటే లైన్ బై లైన్. ఈ లైన్ లో ఎక్స్టర్నల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, ఈ లైన్ లో ఇంటర్నల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్.
ఈ రెండు లేకపోతే ఇన్లైన్ కూడా లేకపోతే బ్రౌజర్. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ ద స్టైల్ ప్రిఫరెన్సెస్. 10:30 21 style preference. Okay, so fine. Next go with some other programs now. Any other properties rasukundam. Can I go with properties now? Okay, font style, font weight, font face, font style, font weight, font face, font size, font style, font weight, font face, font size. Number of properties. First property. What is the first property here? Font style. Font style. Font style. What are the different type of properties font styles will be? Font style normal untadi, italic untadi. Font style normal, italic, initial, inherit. Initial inherit గురించి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. Initial means browser default, inherit means super element. Okay. Now font style program. Font style రాద్దాం చూడండి. So font hyphen style dot html. Font style h1 web development. Don't confuse అవ్వాల్సిన క్వశ్చన్ ఏం లేదు. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ థింగ్స్ మనం చెప్పుకుంటున్నవన్నీ చాలా సింపుల్ థింగ్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కొంచెం మనం మైండ్ పెట్టాం, ఆ ప్రిఫరెన్సెస్ అవి అర్థం చేసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఏం లేదు, ప్రాపర్టీ పేర్లు రాస్తాను అంతే. వాట్ ఈస్ ద ఫాంట్ స్టైల్? ఫస్ట్ వన్ h1 స్టైల్, ఫాంట్ స్టైల్ italic, font style italic, just changing the value for the next one. Font style normal. Third one, font style initial, font style inherit. Last one is inherit. Only four ఏ ఉన్నాయి, 4 రాసుకోండి. Open in browser. Where is the italic? Second one, initial, inherit. Initial is browser default. Default enti italic kaadu, normal. Okay, this is font style. Next one, font weight. Next property enti font weight kada. Ee program rastanu, don't confuse. Font style program ikkada esestanu, you go with that. Next, font weight, save it as font hyphen weight, font weight dot html. Okay, so let me have multiple h1s again. h1. Okay, so let me go with the full stack web development. Okay, so 1 2 3 4 10. ఫాంట్ వెయిట్ కదా, ఫాంట్ వెయిట్ ఏడుంది, ఫాంట్ వెయిట్ నార్మల్. ఏమేమి ఉన్నాయి ఫాంట్ వెయిట్లో చూద్దాం. ప్రాపర్టీస్ రాసుకుందాం ఫస్ట్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫాంట్ వెయిట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్? ఫాంట్ వెయిట్ నార్మల్, బోల్డ్, ఇనిషియల్, ఇన్హెరిట్, నంబర్ కూడా ఇవ్వచ్చు. numbers కూడా ఇవ్వచ్చు. Font weight with numbers కూడా ఇవ్వచ్చు. Okay, let me go with the font weight now. First one is font weight normal. Second one, font weight చెప్పండి bold. ఇంకోటి ఉంది బోల్డర్ కూడా బోల్డ్ లాగా ఉంటుంది, బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, మనకు అంత అవసరం లేదు అది. ఫాంట్ వెయిట్ ఇనిషియల్, ఫాంట్ వెయిట్ ఇన్హెరిట్. కోలన్ పెట్టడం మర్చిపోద్దు ఇక్కడ, ఇన్హెరిట్.
ఇంకోటి చెప్పా కదా నెంబర్ అని, నెంబర్ కూడా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్? సంథింగ్ లైక్ 300, 200, 100, 200, 300, 500, 600. Okay, so what is this? The only one is difference to you. One is what? Bold ఒకటే కొంచెం డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది. ఫాంట్ వెయిట్ ప్రాపర్టీ. సో మీకు ఇంకా కావాలి అంటే ఫాంట్ వెయిట్ అని సెర్చ్ చేయండి గూగుల్లో. ఫాంట్ వెయిట్ ప్రాపర్టీ అని చెక్ చేస్తే WP Schools లోకి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. ఫాంట్ వెయిట్ ఏమేమి ఇస్తున్నాడు? నార్మల్ అంటున్నాడు, బోల్డ్ అంటున్నాడు, ఏదో నెంబర్ ఇచ్చాడు, థిక్కర్ అంట, మోర్ థిక్కర్ అంట. సో కెన్ ఐ గివ్ ద నెంబర్ 900? బట్ ఇది 900 అన్నాడు కదా. సో విల్ గివ్ దట్ ఫాంట్ వెయిట్. మీకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా బోల్డ్కి దీనికి? ప్రింట్ మీడియాలో కొంచెం మారుతుంది, వెబ్లో రెండు ఒకటిలాగా ఉంటాయి. ప్రింట్ చేసినప్పుడు కొంచెం థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పేపర్లో ప్రింట్ చేసినప్పుడు థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ నంబర్ ఇస్. దిస్ ఈస్ ద కాల్డ్ ఫాంట్ వెయిట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? ఫాంట్ ఫేస్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అనుకుంటా. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ ఈస్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ దేర్. Take the font families, web specified faces, font faces or font families. ఏమేమి ఉంటాయి ఫాంట్ ఫ్యామిలీ? మీకు తెలిసినవి చెప్పండి. టాహోమా, ఏరియల్, ఏమేమి ఉంటాయి? టైమ్స్, గర్దన, టైమ్స్ న్యూ రోమన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, నేమ్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని ఫాంట్ ఫేసెస్. లెట్ మీ గో విత్ ద ఫాంట్ ఫ్యామిలీ నౌ. టేక్ అ న్యూ ప్రోగ్రామ్, సేవ్ ఇట్ యాస్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ డాట్ HTML. కొంచెం డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ రాద్దాం. H1 వెబ్ డెవలప్మెంట్ H1. లెట్ మీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ H1s నౌ. రికార్డ్ అవుతుందా? రికార్డింగ్. సో చూడండి కొంచెం జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ గివింగ్ స్టైల్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ. ఐఎమ్ గివింగ్ టైమ్స్ ఫ్యామిలీ. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ టైమ్స్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ దానికి. సెకండ్ దానికి వెర్దన ఇచ్చాను. వెర్దన వేరే ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ టాహోమా ఇచ్చాను. లాస్ట్ వన్ ఏరియల్ ఇద్దాం. ఏరియల్. సర్ఫ్ వాడతారా? డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీస్. ఈ ఫాంట్ వేరుంది కదా, ఈ ఫాంట్ వేరుంది, అండ్ ఈ ఫాంట్ వేరు. అండ్ CSS 3లో మనకి కస్టమ్ ఫాంట్స్ వస్తాయి. కస్టమ్ ఫాంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఫాంట్ ఫేస్ అనే ప్రాపర్టీ రాస్తాం. కస్టమ్ ఫాంట్ ఉన్నప్పుడు ఫాంట్ ఫేస్ అని రాస్తాం. అది మీకు W3 Schools ఉంటుంది, చూడండి. దట్ ఈస్ CSS 3. బట్ CSS 3కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఫాంట్ ఫేస్. వచ్చి మనకు CSS 3లో ఉంటుంది, బట్ ఇప్పుడే వద్దు. ఫాంట్ ఫేస్ W3 Schools CSS 3లో వస్తుంది అది. ఫాంట్ ఫేస్ అంటే మనం ఇట్లా రాసుకోవాలి అన్నట్టు. మనం ఫస్ట్ ఫాంట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని వాడుకోవాలి. కెన్ ఐ షో? చూపినా ఇక్కడే చూపిస్తా చూడండి. స్టైల్. ఓకే, సో ఇదేం పెడదాం? H2 పెడదామా? H2కి ఇది వేద్దాం. కెన్ ఐ టేక్ H2 నా? H2 web development. H2. And what is this called? Font face. Copy it, paste it.
ఫాంట్ ఫేస్ ఒక డిఫైన్ చేస్తున్నాము అండ్ ఫ్యామిలీ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్యామిలీ నేమ్ వచ్చేసి మై ఫస్ట్ ఫాంట్ అనేది యాక్చువల్గా ఒక ఫాంట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఆ ఫాంట్ని వాడుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాంట్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాంట్? సెన్సిటేషన్ లైట్ అంట. కథ మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. డౌన్లోడ్ కస్టమ్ ఫాంట్ ఇది. So you have to download the font first. So download full package అంటున్నాడు. Show in Finder. So that is a zip file basically. Okay. So what is the font? This one. Copy it. TTF. TTF. And go to the folder. మనం ఎక్కడైతే ఏ ఫోల్డర్ లో ఉన్నామో ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళాలి. Where is our folder now? Full stack. ఎక్కడుంది? Okay. So what is the name of the font? Sensation light. Format ఏంటి? TTF dot TTF. TTF font ని డిఫైన్ చేసాము. Now you define some font face now, and that particular font we should work with the font family. What is the name of the font? My first font. H2 కి రాద్దాం. H2 కి ఏం రాద్దాం ఇప్పుడు? H2 font family. What is the name of the font? My first font. Declaration అన్నమాట. కస్టమ్ ఫాంట్ ని డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్. అలా డిక్లేర్ చేయడానికి ఫాంట్ ఫేస్ అని ఒక చిన్న బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ రాయాలి. రుచిత వేకప్ రాయాలి, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. వచ్చిందా? గాట్ ఇట్? దిస్ ఈస్ కస్టమ్ ఫాంట్. అంటే ఎక్కడో గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసాం. వాటర్ తాగుతావా? చాక్లెట్ తింటావా? చాక్లెట్ నోట్ వేసుకో, ఇస్తాను. చాక్లెట్ ఇవ్వాలా? So you'll be having Google fonts, thousands of fonts available in Google. Download any font and define with the font face here. This is the declaration of the font. మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫాంట్ ని ఫస్ట్ మన ఫోల్డర్ లో పెట్టుకోవాలి. ఆ ఫోల్డర్ నుంచి ఇక్కడ URL తో యాక్సెస్ చేయాలి. దానికి మనం ఫ్యామిలీ డిఫైన్ చేయాలి. ఆ ఫ్యామిలీని ఇక్కడ వాడుకోవాలి. CSS3 లోకి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, ఇప్పుడు వరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం రాస్తున్నది ఏంటి? డిఫాల్ట్ ఫాంట్స్, వెబ్ ఫాంట్స్ అనమాట. వెబ్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. టైమ్స్ ఒకటి, వెర్దన ఒకటి, తాహుమా అని వెబ్లో ఉంటుంది. సో మీకు కావాలంటే చూపిస్తాను, ఇక్కడ చూడండి. ఫాంట్ ఫ్యామిలీయా? ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఇన్ CSS. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ లింక్ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఈ లింక్ లోకి వెళ్తే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫాంట్స్ ఉన్నాయి. సెరిఫ్ ఫాంట్స్, సన్ సెరిఫ్ ఫాంట్స్. ఏమేమన్నాయి పేర్లు? టైమ్స్ న్యూ రోమన్, జార్జియా, గ్యారమండ్, ఏరియల్, వెర్దనా, హెల్వెటికా, కొరియర్ను, లూయిడా కన్సోల్, మొనాకో, కర్సివ్. ఈ పేర్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ పేర్లు తీసుకొచ్చి ఆడపడేయండి. ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఈ లింక్ ఇస్తాను. తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు whenever you are doing practice, just follow this. This is the link for the font family with the W3 schools. Okay, continue with this. Next, font family tarvata inkem unnai? Font size important. Font size is important. Size of the font. Ela font size ni define chestam. Save it as font hyphen size dot ht. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. H1 వెబ్ డెవలప్మెంట్ and then H1. Okay, so can I copy paste H1?
different kind of font sizes we can give. Okay, first H1 style, font size, font size font size ఇవ్వచ్చు. Okay, let me give you a 20 pixel ఇవ్వచ్చు, pixel size ఇవ్వచ్చంట. So 20 pixel. And second one, font size with large, extra small ఇవన్నీ ఉంటాయి, నేమ్స్ different నేమ్స్ ఉంటాయి, font sizes. ఇంకా మీ షర్ట్ కొంటుంటారా మీడియం షర్ట్స్ ప్యాంట్స్ కొంటుంటారు కదా, ఏముంటాయి? ఎక్స్ట్రా లార్జ్, ఎక్స్ లార్జ్, XXL, XX, చాలా ఉన్నాయి, అవి నేమ్స్ అన్ని ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడు చూడండి. సో ఓపెన్ విత్ బ్రౌజర్. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాంట్ సైజెస్ నౌ. ఫాంట్ సైజ్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు యు గో విత్ పిక్సెల్స్, యు గో విత్ ద నేమ్స్. కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ నేమ్స్తో మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ నేమ్స్తో మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇట్లా ఫాంట్ సైజెస్ వచ్చి, సైజెస్ అనేది డిఫరెంట్ సైజెస్ యూ వాంట్. ఫాంట్ సైజ్ మార్చవచ్చు వెబ్ పేజ్లో. సో ఆ ఫాంట్ సైజ్ మార్చేటప్పుడు హౌ టు చేంజ్ ఇట్, ఎలా చేంజ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వెళ్తున్నావా? ఇచ్చాము పిక్సెల్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ ద పర్సంటేజ్ కూడా ఉంటుంది, చూపిస్తా చూడండి. ఫాంట్ సైజ్ విత్ బ్రౌజర్ బేస్ చేసుకొని పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. 100% ద నార్మల్ బ్రౌజర్, అండ్ లెట్ మీ గో విత్ 200%. 200% పర్సంటేజ్లు కూడా రాయొచ్చు. ఫాంట్ సైజ్ ఏం చేంజ్ అవుతుందా? అవట్లే. 30%. కెన్ ఐ గో విత్ 30%? చేంజ్ అయిందా? అవుతున్నట్టే కొద్దిగా. మారిందా? మారుతుందా? మారుతుంది. పర్సంటేజ్ ఇట్లా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ పోవడం. 100% నార్మల్, 30% 100 కన్నా తక్కువ, 30లో వెళ్తుంది. 200% లిటిల్ బిట్ మోర్, 300% ఇంకా ఎక్కువ, 400% ఇంకా డబుల్, 700% దిస్ మచ్. డిఫాల్ట్ నుంచి పర్సంటేజ్ అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. డిఫాల్ట్ ఎంత ఉందనుకోండి, డిఫాల్ట్ ఒక 30 పిక్సెల్ ఉందనుకోండి, 30 పిక్సెల్కి 100% 30 పిక్సెల్ ఉంది. 30 పిక్సెల్కి 200% ఎంత? 30కి 200 అంటే ఎంత? 60 పిక్సెల్. అట్లా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఫాంట్ సైజ్ కదా, ఫాంట్ సైజ్ in CSS. You'll be having lot of font sizes. I will show. ఏంది ఇది రోబోట్ వస్తుంది? నా సిస్టమ్ హ్యాక్ అయిందా? అయ్యే ఉంటుంది. ఏమేమి ఉన్నాయి ఫాంట్ సైజెస్ చూడండి ఇక్కడ. మీడియం, XX స్మాల్, X స్మాల్, లార్జ్, X లార్జ్, XX లార్జ్, స్మాలర్, లార్జర్. లెంత్ ఇవ్వచ్చంట. లెంత్ ఇచ్చాం కదా, 20 పిక్సెల్, 30 పిక్సెల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెంత్. ఇనిషియల్, ఇన్హెరిట్. పర్సంటేజ్లు ఎవరు వాడరు, తక్కువ. ఇస్తే ఈ నేమ్స్ ఇస్తారు, లేకపోతే లెంత్ మెన్షన్ చేస్తారు. 10 పిక్సెలా, 20 పిక్సెలా, 30 పిక్సెలా, 40 పిక్సెలా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లెంత్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద థింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ కాస్ ఫాంట్ సైజ్. ఇది. సో ఇది ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో ఏం చేసాం ఇప్పటివరకు? ఏమేం చేసాం ఇప్పటివరకు? దిస్ ఇస్ ఫాంట్ సైజా. ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ రాసాం. ఏమేమి రాసాం? ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్, ఫాంట్ స్టైల్, ఫాంట్ వెయిట్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజ్, ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్. క్లియరా?
బోర్ పడుతుందా కొంచెం నిద్ర వస్తుందా? నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ రాద్దాం. ఫాంట్కి ఎలా అయితే రాసామో ఇలా టెక్స్ట్కి డెకరేషన్స్ ఉంటాయి. సో లెట్ మీ గివ్ దిస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్, టెక్స్ట్ అలైన్. టెక్స్ట్ అలైన్ ఆల్రెడీ చేసాం కదా. టెక్స్ట్ డెకరేషన్, టెక్స్ట్ అలైన్, టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, text transform, text indent, text indent, line height, కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? టెక్స్ట్ డెకరేషన్, టెక్స్ట్ అలైన్, టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, టెక్స్ట్ ఇండెంట్, టెక్స్ట్ లైన్ హైట్. ఓకే, ఫస్ట్ చూద్దాం టెక్స్ట్ డెకరేషన్. Text decoration. What are the different properties in text decoration? Okay, text decoration none. Text decoration none. చేద్దామా text decoration? బాగా డల్గా ఉన్నారు, వినలేరా క్లాస్? చెప్పండి, వినలేరా? వింటారా? Text decoration dot HTML. Text decoration dot HTML. So text decoration. Text decoration. Let me go with multiple kind of text decorations now. H1 web development. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోండి, 1 o'clock క్లోజ్ చేస్తాను. 1 o'clock క్లోజ్ చేస్తాను. తర్వాత మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రెస్ట్ తీసుకోండి 1 hour. టెక్స్ట్ డెకరేషన్, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ మల్టిపుల్ H1. ఓకే, ఫస్ట్ H1 స్టైల్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఓవర్లైన్, overline, text decoration line through, line through, line through, text decoration none. Initial inherit common. ప్రతిసారి నేను రాయట్లేదు, ఇనిషియల్ ఇన్హెరిట్ కూడా ఉంటాయి. ఇనిషియల్ ఇన్హెరిట్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఇనిషియల్ ఇన్హెరిట్. ఏమేమి ఉన్నాయి? నన్ ఒకటి, నన్ ఒకటి, అండర్లైన్ ఒకటి, ఓవర్లైన్ ఒకటి, లైన్, లైన్ హైఫన్ త్రూ, ఇంకా ఇనిషియల్, ఇనిషియల్, ఇనిషియల్ ఇన్హెరిట్, inherit. Okay, fine. So can I execute this? Can I execute this? What is underline? Underline game వస్తుంది, కింద పడుకుంటారు. ఓవర్లైన్ అంటే పైన పడుకుంటారు. లైన్ త్రూ అంటే టెక్స్ట్ మీద పడుకుంటారు. వాట్ ఈస్ అండర్లైన్ గైస్? ఉచిత అండర్లైన్ ఏంటి? అండర్లైన్ ఏంటి? వేస్తారు కదా నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు అండర్లైన్లు పెడతారు, డెకరేషన్ చేస్తారు. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, డెకరేషన్ చేయడానికి. అండర్లైన్ పెట్టండి, ఓవర్లైన్ పెట్టండి, లైన్ మీద ఇలా గీయండి. కింద రాస్తే అండర్లైన్, పైన రాస్తే ఓవర్లైన్, దాని మీద రాస్తే లైన్ త్రూ. ఏం లేకపోతే ఏం లేదు. నన్ మీన్స్ నన్. ఇనిషియల్ ఇస్ బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్. ఇన్హెరిట్ మీన్స్ సూపర్ ఎలిమెంట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఫస్ట్ వన్ డన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ క్లియరా? కన్ఫ్యూజనా? చిన్న చిన్నయే, చిన్న చిన్న ఏముండదు. ఇక్కడి నుంచి అంతా ఈజీ. ప్రాపర్టీ వాల్యూస్, వాల్యూస్ రాసుకుంటా పోతే అయిపోతుంది. మళ్ళీ కాంప్లెక్స్లోకి వస్తాం మధ్యాహ్నం. ఇప్పుడు అన్ని చిన్న చిన్నవి చెప్పేద్దాం, అయిపోతాయి. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ డన్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం, మళ్ళీ అవసరం లేదు. ఏమేమి ఉంటాయి? పెద్దగా పెద్దగా
అందరు నిద్ర లేవాలి. టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ చెప్పండి. సెంటర్, లెఫ్ట్, రైట్, ఇనిషియల్, ఇన్హెరిట్, జస్టిఫై. గుడ్. సెంటర్ అలైన్మెంట్, లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, రైట్ అలైన్మెంట్, ఇనిషియల్, ఇన్హెరిట్, జస్టిఫై. టిఫిన్ చేశారు మార్నింగ్? తిన్నారా? ఏం తిన్నారు? ఏం తిన్నారు? రైస్. హౌ హౌ పొద్దున్న ఎలా ఉండదు? ఉంది. చద్దన్నం. చద్దన్నమా మామూలుగా వండుకున్నాను. నో ఫాస్టింగ్ సార్ సాటర్డే? ఎవరు ఉండరు అట్లా? సరే, ఎందుకు ఫాస్టింగ్ ఉండరా సండే సాటర్డే? వై? పూజ చేయవా? పూజ చేయరు ఎవరు? ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తప్పదు. టెక్స్ట్ అలైన్. మీరు ఇంకా తినొచ్చారు, నేనేం తినలేదు. మీరు తినొచ్చారు, నేను తినకుండా వచ్చా. సాటర్డే ఫస్ట్ నాకు ఓపిక ఉంది కానీ మీకు లేదు. మొక్కలు అన్నీ అలవడిపోయినాయి. నేను కంటిన్యూస్గా నైట్ వరకు చెప్పకుండా చెప్తాను. ఓకే, కీప్ క్వైట్. టెక్స్ట్ అలైన్ డన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? చెప్పండి కొంచెం ఫాస్ట్గా, టపటపా అయిపోతుంది. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. మనం అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ చేరుకున్నాం కదా. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు రాసిన ప్రోగ్రామే. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కదా నెక్స్ట్. యా, సో గో విత్ ద టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. చెప్పండి వన్ బై వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అప్పర్ కేస్, వచ్చేసారు లైన్లో. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లోయర్ కేస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ capitalize. Next one is none. Next one is initial. Next one is inherit. That's it. Transformation. Text is going to be transforming. Text is going to be transforming. Online people listening or not? Akhil, Nishant. Text transform. Listening? Sleeping? Please listen, don't sleep. Okay. Text transform. కాలేజీలో అయితే బాగా వింటారు, ఇక్కడైతే వినరా? కాలేజీలో వింటారు కదా, మార్నింగ్ సాయంత్రం క్లాసెస్ వింటారా? ఎందుకు జరగవా క్లాసెస్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు? మళ్ళా ఇప్పుడు తప్పదు, వినాల్సిందే. ఇప్పుడు వినకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళి వేరే వాళ్ళ దగ్గర అడగాలి. పొద్దున్న సార్ ఏదో చెప్పాడు, అది అర్థం కాలేదు. అవునా? రేపు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోయి పక్కన వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చొని మళ్ళీ మాట్లాడాలి. ఎందుకు? అరే నిన్న సార్ అదేదో చెప్పారబ్బా, నాకేం అర్థమైలేదు. అమ్మాయిలు ఇంతే మాట్లాడు. చూపించాయి, అదేందో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు సార్, చూపించాయి. యా, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. Yes. What are the different kind of text transformations? చెప్పాను కదా ఇప్పుడే ఏమేమి ఉంటాయి. సో నాకు మీకు సింపుల్గా ఉండడానికి నేను H1 వేస్తాను. H1 కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది, బాగా అర్థమవుతుంది అని H1. మీరు పారాగ్రాఫ్ కి పెట్టండి, దేనికి పెట్టినా అంతే. H2 కి, H3 కి, H4 కి, H5 కి, H6 కి అండ్ పారాగ్రాఫ్స్ కి మీరు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ యూ ప్లేస్, దట్ ఈస్ గెటింగ్ అప్లైడ్ విత్ ద స్టైల్. సో H1 web development. Okay, H1. Okay, first one is what? Style, text transform. నేను చెప్పకుండానే వస్తున్నాను, అప్పర్ కేస్. నెక్స్ట్ వన్ లోయర్ కేస్. నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిటలైజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇనిషియల్, ఇన్హెరిట్, నన్. Initial, inherit, none. Okay, so fine guys, so open in browser, you'll be having
uppercase, lowercase, initial, capitalize, initial, inherit, none. What is uppercase? Every letter is going in uppercase. What is lowercase? Every letter going in small letters. What is capitalized? First letter of the each word is capital letter. But మనకు చిన్న కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి మీకు అర్థం కాదు. పారాగ్రాఫ్ పెట్టండి, you can understand. You put a paragraph, then you can understand what is this uppercases, what is this lower cases, what is this capitalization is. This is called text transform. Next property, ఈ కాపీ చేసేసి ఇక్కడ ఇద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? టెక్స్ట్ ఇండెంట్. టెక్స్ట్ ఇండెంట్ జాగ్రత్త రాసుకోండి. టెక్స్ట్ ఇండెంట్. సో ఇండెంట్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ గైస్? ఇండెంటేషన్. Indentation is taking space before first line of the paragraph. First line of the para. ఒక లార్జ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ లో కొంచెం 4 స్పేస్ తీసుకుంటుంది. దట్ పర్టికులర్ 4 స్పేస్ ఇస్ ఇండెంటేషన్. టెక్స్ట్ ఇండెంట్ ప్రాపర్టీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇండెంట్ ప్రాపర్టీ, టెక్స్ట్ ఇండెంట్ ప్రాపర్టీ can be applied with numbers తో తీసుకుంటదంట. with numbers. text indent negative values also apply. చూపిస్తాను నేను. negative values also apply. Okay, so చూద్దాం how this text indentation will be. Decoration అయిపోయింది, transformation అయిపోయింది. Next is text indentation. Text hyphen indent dot html. Yeah, so let me take a paragraph now. I want a big text. కొంచెం పెద్ద టెక్స్ట్ కావాలి. దాని గురించి ఏం చేద్దాం? కొంచెం పారాగ్రాఫ్ తీసుకుందాం. Let me take a paragraph over there. Put indentation here. Indentation ఇద్దాం చూడండి. పారాగ్రాఫ్ కి స్టైల్ టెక్స్ట్ ఇండెంట్ ఎంత ఇద్దాం? 100 px 100 pixel ఇచ్చాను. See this, what happened? Some space got allocated. Okay, second paragraph, I remove indentation. Indentation అనే కాన్సెప్ట్ ఎత్తుపడింది. డిఫాల్ట్ ఇండెంటేషన్ ఎంత ఉంటుంది కదా పారాగ్రాఫ్ కి. డిఫాల్ట్ ఇండెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో అది అప్లై. ఏమన్నా ఉందా డిఫాల్ట్? నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కి మైనస్ ఇద్దాం. చెప్పా కదా, మైనస్ వాల్యూ ఆల్సో అప్లై, నెగటివ్ వాల్యూ ఆల్సో అప్లై. కెన్ ఐ గివ్ -20 పిక్సెల్? -20 పిక్సెల్. మైనస్ అంటే ఏంటి? కొంచెం ఎడ్జ్ లో నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది. ఎడ్జ్ లోంచి వెళ్ళిందా? నోరమ్ గోయింగ్ బిఫోర్. మైనస్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆల్సో అప్లై. ఎక్కడైనా నెగిటివ్ వాడతారా? వాటర్ కష్టం. ఏమన్నా కనిపించద్దంటే ఫస్ట్ లెటర్, ఫస్ట్ ఏదైనా మీరు ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ పెట్టారు అంటే కనిపించద్దంటే ఇండెంటేషన్. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ఇండెంటేషన్. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? ఇట్స్ అ ప్రోగ్రామ్. Open recent CSS notes. Thanks. Okay, text indentation. Do practice with this. Can we put dummy text here? ఎందుకు ఇదంతా మన నోట్స్ లో? నోట్స్ వేస్ట్. మనకి నోట్స్ పేజెస్ పెరుగుతాయి అనవసరం. మీరు భయపడతారు ఇంత పెద్ద నోట్స్ ఉంది అలా. చెత్త అంతా ఎందుకు? Okay, next come to last one. ఏముంది లాస్ట్ ది? line height property. What is this? Line height property. Next, new, save it as line height property. Line height dot html.
Okay, so let me take a paragraph over there. Paragraph తీసుకుంటున్నాను జాగ్రత్త చూడండి. And taking the place content, ఇది ఒక కంటెంట్ ప్లేస్ చేయండి ఇక్కడ paragraph లా. So going to paragraph, taking the content. And first paragraph, style, line, height. ఎంత ఇద్దాం? 30 pixels. ఇది కూడా pixels. ఇది కూడా pixels ఇవ్వచ్చు. And go with the line height now. What happened? Line की మధ్యలో space. Line की మధ్యలో space. That is actually called line height. Basically line height property will come under CSS3. CSS3 లో వచ్చింది, బట్ చూద్దాం. No problem. And ఇంకొక paragraph తీసుకుంటా చూడండి. So this is what actually line height. Can I give 50? Difference తెలవడానికి. ఒకటి 30, ఒకటి 50. స్పేసెస్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉంది. దెర్ ఇస్ వర్డ్ స్పేసింగ్. వర్డ్ స్పేసింగ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. సో దిస్ ఆల్సో వి విల్ రైట్. వన్ ఇస్ అ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ వర్డ్ స్పేసింగ్. వర్డ్ స్పేసింగ్ ప్రాపర్టీ. వర్డ్ కి మధ్యలో స్పేస్ పెరుగుతుంది. వర్డ్ కి మధ్యలో స్పేస్ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ వర్డ్ స్పేసింగ్. Word spacing. Okay, can I take this? Copy here, take new, save it as word spacing. Word spacing dot. Paste it. ఇదే పారాగ్రాఫ్ ఇలానే ఉంచుదాం. లైన్ హైట్ తీసేద్దాం. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? ప్రాపర్టీ పేరేంటి? వర్డ్ స్పేసింగ్. వర్డ్ స్పేసింగ్ ఏమిద్దాం? ఎంత ఇద్దాం? 10 పిక్సెల్. వర్డ్కి మధ్యలో కొద్దిగా స్పేస్ పెంచుతున్నాం అంతే, ఏం లేదు. సో దిస్ ఇస్ 20 పిక్సెల్. లెట్స్ సీ హౌ ద అవుట్పుట్ విల్ బి. వర్డ్ స్పేసింగ్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ గైస్? లోరమ్ అండ్ ఇప్సమ్. లోరమ్ కి ఇప్సమ్ మధ్యలో కొద్దిగా స్పేస్ పెరిగింది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ వర్డ్ స్పేసింగ్. లైన్ స్పేస్ అంటే లైన్ కి మధ్యలో స్పేస్ పెరుగుతుంది. వర్డ్ కి మధ్యలో స్పేస్, వర్డ్ స్పేసింగ్. లైన్ కి మధ్యలో స్పేస్. రెండే ప్రాపర్టీస్. సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్స్ చాలా సింపుల్. అండ్ ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో సింపుల్. ఏమైనా కష్టం అనిపిస్తున్నాయా? ఎక్కడ కష్టం అనిపించింది CSS లో? అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ స్టైల్ ప్రిఫరెన్సెస్. అది కూడా కష్టమే లేదు, మీకు అర్థమైతే. అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ స్టైల్ ప్రిఫరెన్సెస్, అది కాన్సెప్ట్, ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఆ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి, ఏది ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది, ఏది సెకండ్ లోడ్ అవుతుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి. అండ్ మిగతావన్నీ కూడా ప్రాపర్టీస్. ఒక పేజ్లో అన్ని ప్రాపర్టీస్ రాసుకుంటే అయిపోతుంది. ఒక చిన్న చీట్ షీట్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఎనీవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడింగ్ వన్ చీట్ షీట్ ఫర్ యూ. ఆ చీట్ షీట్లో ఏంటంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఒక పేపర్లో పెట్టిస్తాను. ఆ ప్రింట్ ఇస్తాను. ఆ ప్రింట్ మీరు దగ్గర పెట్టుకుంటే అర్థమైపోతుంది. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఏమేమి ఉంటాయి, టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్లు ఏమేమి ఉంటాయి, ఫాంట్ ఫేస్లు ఏమేమి ఉంటాయి, ఫాంట్ స్టైల్ ఏమేమి ఉంటాయి, మొత్తం వన్ డేలో CSS మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ప్రాపర్లీ. HTML 1 డే, CSS 1 డే. అంతేనా? బాగా నేర్చుకుని ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. రాకపోతే ఏం రాదు, ఏం తెలవకపోతే ఏం రాదు. వాళ్ళు ఏదో మిరాకల్ చేస్తున్నారు, మ్యాజిక్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. చేసేవాళ్ళని చూసి మనం ఏదో వాళ్ళు ఏదో మ్యాజికల్ చేస్తున్నారు, మిరాకల్ చేస్తున్నారు, అరే భలే చేసే వెబ్సైట్ అంటే మనకు వస్తే మనమే చేయొచ్చు, వాళ్ళని ఎందుకు అడగాలి? సో లర్న్ ప్రాపర్లీ ఎనీథింగ్. సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, లైక్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ యూ కెన్ క్రియేట్, ట్విట్టర్ అప్లికేషన్ యూ కెన్ క్రియేట్. మీరు కూడా అట్లాంటి ఒక సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి వదలాలి మార్కెట్లో. వరల్డ్ అంతా మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. సో షీ డెవలప్డ్, రుచిత డెవలప్డ్, ట్విట్టర్ అని పెట్టి పేరు, ట్విట్టర్ అని వాట్ నాట్, ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఎవ్రీబడి కెన్ డూ సంథింగ్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు. ప్రతి వాళ్ళలో స్పార్క్ ఉంటుంది. స్పార్క్ని వెలిగించాలి అంతే. జో డర్ గయా సంజో మర్ గయా. భయపడినామా? అయిపోయింది. భయపడకుండా మనం దిగినామా? ఏమైనా చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్.
కెన్ క్రియేట్ మిరాకిల్స్. ఓకే, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్స్ వేస్ట్ చేయొద్దు. మీరు టైమింగ్స్ని మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ నైట్ కానీ ఎప్పుడైనా కానీ టైంని వేస్ట్ చేయకుండా సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ పెడితే ఇంకా అంతే, నెక్స్ట్ లెవెల్ మీదే, నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీదే. అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు టీచ్ ఆల్సో. మీరు వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు, HTML చెప్తా కూర్చోబెట్టి చెప్పాలి. వాళ్ళు వద్దు అన్నా కూడా కూర్చోబెట్టి చెప్పాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సబ్జెక్ట్ పెరుగుతుంది మీకు. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి టీచింగ్ సమ్ వన్, ఏం తెలియని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు HTML చెప్తా అంటే కూర్చుంటారా? కూర్చుంటారు. చెప్పు చూద్దామంట. దెన్ టీచ్ దెమ్. CSS నేర్పించండి, HTML నేర్పించండి. అరే ఏం లేదు, చిన్న సింపుల్ కూర్చొని నేను చెప్తా అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి ఎమ్మడబడండి. మీ ఫ్రెండ్స్నో, కొలీగ్స్నో, బ్రదర్స్నో ఎవరో ఒకళ్ళు, మీ ఇంట్లో పిల్లలను కూర్చోరా నేను CSS చెప్తా, HTML చెప్తా అని చెప్పేసేయండి. మీరు చెప్తున్నప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ యాక్చువల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? ప్రస్తుతానికైతే అంతే. సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ చేసాం, ఫాంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్స్ రాసాం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి డన్. సో